አድማጮቻችን እንደምሰምታችኋል። ይህ ራዲዮ የኔ ሰው ኢትዮጵያ ነው። ራዲዮ የኔ ሰው ዘውትር ቅዳሜ በሁለት ሰዓት የሚያቀርብላችሁን ዝግጅት አሁን ይጀምራል። በዛሬው ዝግጅታችን በጣም የሰማዕታት ቀን የካቲት 16 እንደመሆኑ መጠን ለየት ያለ ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ብዙ አይነት የጀግንነት ነገሮች በሳምንት ውስጥ ክንዋኔዎች አይተናል። እነሱን አስመልክቶ ብዙ ነገሮች ይዘን እንቀርባለን ወደ ኋላው ላይ። ግን አሁን ተሁሉ አስቀድመን በቤት ውስጥ የሚገኝ አንድ ወጣት ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ወንድማችን አለ። ዩል ይባላል። ዩል ከዚህ ቀደም ለምታውቁት ወይም ለማታውቁት የአለፈው አመት የማርቲን ሉተር ኪንግን I have a dream ሪሳይት አድርጎልን ነበር ብላክ ሂስትሪ ማንት መጥቶ። አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ ጥቁርነት ማለት ልጅ ወጣት አበሻ በካናዳ ውስጥ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በዚህ በለችን የመጨረሻ ሳምንት የብላክ ሂስትሪ ማንት ውስጥ ኢንተርቪው እናደርገዋለን ማለት ነው። You'll, I just want to say welcome for those of us who don't understand Amharic. What I just said was that our young brother Youeal is here today. And he's been here before. Last year he recited for us the I Have a Dream of Martin Luther King. Yes. And this week he's joined us for the last week of Black History Month, and I just want to say welcome, Youeal. Thank you so much. I'm glad to be here. Youeal, you know, it's kind of hard for those of us who grew up in Ethiopia like myself. Mm-hmm. But even though we've been here about 40 years now, yeah. You know, the way we relate to our African heritage is kind of different from where you're coming from. For sure. What does Black History Month mean to you? I just think Black History Month is, for me, it's special and it's significant because even right now when I'm on the radio with you, or even in me going to a school like Simon Fraser University, or even going to a beautiful church that's so multicultural with all these different people, I just think Black history is significant for me because there are a lot of vital symbolic people who worked for the freedom for me and so many other Black kids of this generation. And I just think it's important to recognize those people who have lost their lives, whose blood has been shed, and who dedicated their whole life for a better life for us and for our generation. I think that's what's significant about Black history, and I think that's why it's special. I saw something that you did on YouTube. Yeah. And could you tell us a little bit about it? Something about it? Basically, where did that idea come from, and what it is that you wanted to say? For sure. I just, it's funny because growing up, I gave my teachers a lot of trouble. Whenever February came around since grade 8, I would say, why don't, I would just ask them, why don't we have any celebration on Black history, or why don't we discuss it? And for so long, I've just been trying to raise awareness for it, and I don't think I have a special role to raise awareness for Black history, but I just felt that as a young Black man in a society where Black history isn't really enforced in the education system, or it isn't really celebrated, I just felt like I should raise awareness. And so my good friends Nathan Collins and Braden Klassen, I just said, they're phenomenal and talented directors and video producers, and I just said, hey, look, this is my vision, can we bring it to life? And lo and behold, they brought it to life, and that's basically how we created the video. I just came to them. What did it mean to you, actually? That thing that registered with me when I looked at that video was in the way, in the look in your eyes when you actually delivered that line about it wasn't part of their curriculum to teach you Black history. Yeah. How did it impact on you? What did that mean? I mean, just deep down inside, how did you feel about it? Well, definitely, yeah. I have definitely have a monologue that I would like to share that basically describes my passion for Black history, if you will. Go for it. Thank you so much. All right. Ever since I was 12 years old, I guess you can say I was infatuated with the history of my people. I would listen to my father's stories regarding the history of Black people for hours, and these images, most were horrifying pictures of slavery and discrimination. They would just keep playing in my head. I remember being in grade 8 and asking my teacher when February came around, why don't we study Black history? Why don't we ever discuss the struggle in which Black people have had to have? And his simple response was, I'm not told to teach it. There's something wrong with that.
I believe that there's a problem when kids aren't educated with black history and when kids don't know who important figures like Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X, or even Nelson Mandela are. Do you know how many people I heard ask, who is Nelson Mandela, when he died? When these kids aren't educated on the culture of black people and the history in which they have, they don't know what thoughts they should think of with association to black people. So what do? They look at basketball players, rap music, the entertainment industry, or even stupid videos online, and they begin to think that all black people are nothing more than rappers or basketball players. A lot of the negative stereotypes that people have of black people derive from the media. And that's particularly frustrating to me because these people would look at a troubled rap star, one who may have a violent nature or enjoy the intake of drugs and promiscuous sex with numerous women. And all of a sudden, these same people have this thought that, oh, this must be what the majority of black men are like. They love smoking weed, they love big booties, they lack a standard education. Yet, these are the same people. These are the same people that have looked at white pop female artists who are overly sexual and who strip, have sex tape scandals, and partake in drugs too. Yet despite their antics, they don't think that the majority of white girls are like that. They're aware of white rock star men who take drugs and are known for over-the-top party antics, and they don't think that all white males are similar. It is because of the lack of education that people have with regards to black history that make them believe and act on these extremely ignorant stereotypes. Lack of knowledge leads to ignorance. Therefore, lack of education really is the greatest tragedy. There is a history. There was a struggle, one that is still faced today. There's much more to learn. I still have much more to learn, and I'm willing to learn. I just think it's extremely important for all people, black, white, whatever the race, to really educate yourself in terms of black history. Yes, black people have come such a long way, but we still have a ways to go. And I don't think we can get there if the education of black history isn't enforced more than it is now. There was a dream. I think it's time we all educate ourselves of this dream. I really think that was beautifully stated. And I mean, it keeps actually contrary to saying I would disagree with that. It wasn't just there was a dream. I just listening to you, I say there is a dream, and you guys are keeping it going. Thank you. And that really makes my heart feel warm anyway. Wow, thank you. But so you know. The big issue that you raise is the double standards. Oh, yeah. Oh, yeah. The double standards. Amen. Preach. And how do you encounter that? Where do you encounter that? And how does it happen to you in your daily life? In my daily life? You're a young university student, I should mention that. Yes. And a winner of the first Ethiopian Bus Drivers Association scholarship. Thank you. I should mention that. You make a black man blush. Look at me. Thank you. Well, there you go. We do blush. Yeah. So let's hear something about what happens to you in your daily encounters, whether it's at school, with your friends. Yeah. It's as you say, it's part of the culture of ignorance. Yes. So say something to us about that. You know, it's really frustrating because, man, when I raise the issues that I face as a young black man in predominantly white society, people roll their eyes and people laugh. I don't think they really understand my frustrations. The use of the N-word is a big thing. Well, how does it? Well, let's zero in on that because there's a lot of rap culture. Oh, for sure. That uses this thing so liberally. Yes. And it's almost become like a badge of honor. For sure. And ironically, you hear young white. Oh boy. Wiggers. Yeah. Definitely. Using it to refer to themselves. Yes, I have. Man, the thing that bugs me the most about that is that I remember when I was 15 years old, and there was a kid who was 14 in the youth group, and we were talking about the use of the N-word, and we were talking about it, and I just said, I don't condone it. It's one thing for when black guys say it. I don't condone it. I don't agree with it. But it's another thing when these white kids are saying it. White kids need to understand
that yes, black people use it as a term of endearment. I don't. Like, let me state that now. I don't. Rappers use it sort of to, take the power out of that word and to say, look, now we're calling it towards each other as terms of endearment. So you guys can't really say it anymore to really hurt us. And I get that. But that was the last word black men heard before they were brutally killed. That was a word that was chanted when black women were raped savagely. Like, that was the word little black boys and girls heard when they saw KKK take their fathers and hang them on crosses and burn it. I don't think people understand the power of hatred behind that word, and I just think that this links back to uneducation, a lack of education, which leads to ignorance. No one's educating them on the use of the N-word. And there's one kid said, man, I wanted to hit him, but I would get in so much trouble, so I had to walk out of the room. He said, if black people can use it, so can we. And I told him about it. He's like, it doesn't matter. We're living a different time now. We should forget about the past. Because if black people can use it, white kids can too. So what would you say to the black kids? To the black kids? You know what? I don't care. I'm just going to speak my mind. I made a decision a very long time ago to not say it. It's a personal decision. It's a personal decision. Have I said when I was younger? Yes. But when I don't want to say became a man because my dad's gonna laugh if I say it became a man. But when I grew up, when I grew up a little bit, I realized that if no one's bringing across the significance of black history, if no one's really bringing the awareness of it and the history of the N-word, then it's up to us, because it'll be kind of. It's up to us. It's up to the black kids. It's up to the black girls, the new generation, to to just raise awareness. And part of doing that is not to say the N-word, man. I just can't. Exactly. Well, one way of doing it is personally, it does to some extent take the sting out of it. For sure, it does. Yeah. But on the other hand, there are other ways of actually embracing our blackness. For sure. Without necessarily having to resort to that. Word. Yeah, exactly. Yeah, so, definitely. It's tough. It is. It is tough because the music conglomerates and industry are just totally geared in that direction. For sure. I mean, rap. Yes. If you can tell us the history of rap a little bit. Yes. It came about not as an N-word money kind of thing. Yeah. It came across as basically rappers. What they did was, obviously that word. It's still malicious today, but I think it was even more malicious back then. And rappers would come across and say, "Hey, look, we're going to use it as terms of endearment." So now that we're saying this, and my brother is now my N-word. So we're taking the power out of it. So now when you guys say it, fine, go ahead and say it. But we're using it as terms of endearment. It doesn't have power over us anymore. Yeah. But I'll tell you this: when I still have so much power, and I've had that from personal experience, from going on a trip with my youth group. We went in a hotel, and I remember walking past a room, and these kids who I wasn't really getting along with, I knew they were talking about me, but they weren't referencing me by using my name. They call me homo N-word. Yeah. And that's how they reference. That's what they call me. Yeah. I've had it where I went to my brother's hockey games, and when he scored a goal, people would shout the N-word. I've had it when I went on the SkyTrain, and people said, "Look, an N-word's getting an education." Yeah. That word has caused me and so many others tears. I felt it like I wasn't. There's something wrong with me. Why would somebody use that word when they must know this, the power and the profound hatred in that word? Yeah. But you know what? They don't. Yeah. That's why I genuinely feel that these kids don't know what the power of that word is. Yeah, it's like what you said at the beginning of our conversation. Yeah. This is perhaps the last word black people heard when their houses were being burned. Yes. When their children were being watching their parents getting hung from crosses and on trees and what have you. Yeah. So to us and to those of us who are conscious of that generation's trials and tribulations, it means so much more, so much more. Yeah. We just can't walk away from it. Yeah. These are fighting words for me, my generation. Yeah. So, but I'm glad people like you are coming up, educating people. And I don't know how the twists and turns of the whole culture is going to be. Yeah. I know a lot of people who used it, like you said, in the past. Yeah. Like Richard Pryor and a lot of the comedians
have stirred away from that. They've come to understand that. I remember Richard Pryor saying, he was doing his jokes without using that N-word, and people weren't laughing. Wow. And he said it hit him right on the head. He said, was that the only reason they were laughing? That I was using the N-word? I mean, it's hard. It's hard. Yeah. It's hard. And so, is there anything else before we say goodbye and hopefully see you next year again, and hopefully someday you'll take over this spot. I'm getting old for this. Man, anytime, just call me, man, for sure. I'm down. Yeah, I just we need the younger generation to come in and give us their input. And for sure. Talk to each other. For sure, definitely. Here we are talking in Amharic, and a lot of us we've cut out a whole segment of our children. From actually being part of the dialogue. Yeah. So I know you're very busy and you're studying very hard, and you've got ambitions to study law eventually. Yeah. And I don't want to press you for this, but hopefully someday you'll come in. Oh, definitely. And actually make your own programs here. Definitely. Like I said, thank you so much for having me. But my objective, I don't think I'm a special, ambassador of Black history. I just want people to know that there is a history and that there is a struggle. And I don't see any harm in people, educating themselves on Black history. However, I see a lot of harm. And having a blind eye towards all of it. So, Youeal Abera, I'm really happy that you came in today. Oh, I'm happy to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you. አድማጮቻችን ያዳመጣችሁት ዩኤል አበራ ጋር ያካሄድነውን የብላክ ሂስትሪ ማንትን የሚመለከት ውይይት ነው። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ እንግዲህ ወደ ዜናው እንሄዳለን። ትንሽ የአዱኛ ወርቁ ሙዚቃ እናሰማችሁና በዚሁ ወደ ዜናው እንወስዳችኋለን። አድማጮቻችን የሰማችሁት ቀደም ብላችሁ ዩኤል አበራ ነበር። ዩኤል አበራ አንድ ወጣት በቫንኮቨር የሚገኝ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ተማሪ ነው። ፈርስት ጀነሬሽን ካናዲያን ማለት ነው። በጣም ልብ የሚነካ ልጅ ነው። በጣም እጅግ የላቀና አዋቂ ልጅ ነው። ግን አድማጮቻችን በዚህ ሳምንት ብዙ ነገሮች አሉን እና ወደዛ መሸጋገር አለብን። ምክንያቱም የሳምንቱን ቢግ ኤሌፈንት ኢን ዘ ሩም የወንድማችን የገብረመድህን አበራን ጉዳይ በሚመለከት በጣም በአንድ በኩል የሚያሳዝን ሪያሊቲ አንፎልድ እያደረገ ነው ፊታችን። በአንድ በኩል አንድ ሪያሊቲ አንፎልድ እያደረገ ነው። ይኸውም ያልተጠበቀ ነገር ነው ሀፕን ያደረገው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ጠለፋ ላይ እና ሁላችንም ኦፍ ኮርስ በኢንተርኔቱም በተለያየ መስኩም በሬዲዮ በተለያየ አኳያ አስተያየታችንን ስንሰነዝርና ስንሰጥበት ሰንብተናል። እኔ መቼም ከዚህ አንዳንድ ጓደኞቼ ጋር ስናገር በጣም አንዱ ወንድሜ ያስቀመጠው ነገር አለ። አእምሮ ያለው ሰው ብሎ ነው የጀመረው ሲናገር እና አእምሮ ያለው ሰው ይሄንን ጉዳይ በሚመለከትበት ጊዜ yes indeed Ted ወንድሜ ቴድሮስ isn't it ironic ባለፈው ሳምንት ስለ ጀግንነት ስትጽፍ ነበር ይለኛል። እና አንቲስፔት ያደረኩት ነገር አልነበረም። በአንድ በኩል የጀግንነት ነገር አለ፣ በሌላ በኩል ወንድሜ ቴድ ከሚለው ጋር አያይዤ ልናገረው የምፈልገው ነገር አለ። ለራሴ የታየኝ ነገር ይሄ ሰው ጀግንነቱን የጀመረው ትላንትና አይደለም። በነገራችን ላይ ጀግንነቱን የጀመረው በኢትዮጵያ አድሏዊ ስርዓት ውስጥ በሮችን በረጋግደው ብዙ ሰዎች የማይገቡበት ቦታ ለመድረስ መቻሉ እሱ ብቻ አይደለም። በሚገርም ቤተሰብ ናቸው። ቤተሰቦቹን ሳናገር ነበር ሳምንት ውስጥ ፋሚሊ ውስጥ ያለ ቅርብ ፋሚሊ ስለ ካዝኖቹ ናውኖች አይደለም፣ ቤተሰብ ውስጥ አብሮ አደጎች ውስጥ ስናገር ነበር እና
የሚያስገርሙ ቤተሰብ ናቸው። ሐኪሞች ናቸው፣ ኢንጂነሮች ናቸው፣ ስታፍ ላይክ ዛት እና በጣም ታታሪ የሚያኮሩ ኢትዮጵያዊ የጎንደር ሰዎች ናቸው። እና በቀላሉ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ለመግባት የቻለው ይሄ ሰውዬ ዝም ብሎ በር ተከፍቶለት ሰው ጎትቶት እጁን ይዞ አይደለም የገባው። አስገድዶ የገባ ሰው ነው። ችሎታው ሰውን አስገድዶ እንዲገባ ያደረገው ሰው ነው። በር እንዲከፈትለት ያደረገ ሰው ነው። ስለዚህ ጀግንነቱ በዛ ምሳሌ ሆኖ በመቅረቡ ብቻ በእንደዛ አይነት አስከፊ ስርዓት ውስጥ ራሱን ይዞ ለእንደዛ አይነት ቦታ ለመብቃት መቻሉ ጀግና የሚያሰኘው ሰው ነው። ጀግና ቤተሰብ የሚያሰኛቸው ሰዎች ናቸው። በጠቅላላ ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። እውነቴን ነው የምለው፣ ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ግን ኤሌፋንት ኢን ዘ ሩም የሚባል ነገር አለ አይደለም? ወንድማችን ይህንን አውሮፕላን ሲጠልፍ ምን አስጠለፈው? ለምን ሮም የትኛውም በር አንኳኩቶ ቢሄድ ስንትና ስንት የካቶሊክ ቻሪቲዝ አሉ፣ ምን አሉ፣ የስደተኛ መረዳጃ ተቋሞች አሉ። ብሪጁን በርን ሳያረግ ገብቶ ለምን በቀጥታ አመልክቶ ለምን እንደ ማንኛውም ይሄ የሚያስከፋ ነገር እኮ አይደለም። እንደ ማንኛውም ብዙ ዲፕሎማቶች፣ ብዙ የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኞች ኦቨር ዘ ይርስ ኢንክሉዲንግ ለምሳሌ 2005ን ምርጫ ለፓርላማው አሳልፎ የሰጠ የተባለው በኋላ ግን የግድያውን ሁኔታ አጥና ተብሎ አጥንቶ ጥናቱ መንግስትን ኮንዴም ያደረገ በኋላ ኮብልሎ ለኮንግሬስ ቃሉን የሰጠው ዳኛ አሁን ስሙ ጠፋኝ ለጊዜው፣ ወንድሜ ቴድ ምናልባት አስታውሶ በቫይበር ይነግረኝ ይሆናል። እሱ እንኳን ኮብልሏል። ብዙ ጀግኖች የኮበለሉ አሉ፣ ብዙ ቦታ ላይ አሉ። ብዙ የዲያስፖራውን ፖሊሲ አሁን ባለፈው ሳምንት ስንናገር ከለንደን የኮበለሉ ሰዎች ያወጡት በዲያስፖራ ደረጃ እንዴት አድርጎ ስለላው መረብ እንዲዘረጋ። በነገራችን የስለላው መረብን ስናነሳ ዛሬ በሜሪላንድ ይሁን በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ አንድ ወንድማችን በፍርድ ቤት በስለላ በሞደርን ቴክኖሎጂካል ስለላ ኮምፒውተር ተጠልፏል በሚል ክስ መመስረቱን አሁን ሰምተናል። ሰሞኑን ሁሉ ስንናገርበት የሰነበተ ጉዳይ ነው። በዲያስፖራው ላይ ያለው ጫና ከቀን ወደ ቀን እየጨመረና ድፍረታቸው ይኸው እንግዲህ እዚህ ደረጃ ደርሷል። የስለላ ዩኬም ውስጥ እንደዚሁ ተመሳሳይ ታሪክ እየተከሰተ ነው ያለው እና የስለላ በብዙ መልኩ እነዚህን ነገሮች ያጋለጡ ጀግኖች ወንድምና እህቶቻችን አሉ፣ የኮበለሉ ከኤምባሲዎቹ ከተለያየ ቦታ እና ኦፍ ኮርስ ኖት ቱ ፎርጌት ደግሞ ባለፉት ወራት ቴክ ፕሌስ ያደረጉ የሳውዲ አረቢያው ኢንሲደንት በጉልህ ያወጣው በሺዎች የሚቆጠሩ ወንድምና እህቶቻችን ይሄን መንግስት በቃን፣ ይሄ መንግስት ለኛ አልሆነም፣ ከዚህ የአረብ ሀገር ማጡ ፌስ አድርገን የመጣው ቢመጣ ይሻለናል ብለው እያወቁ ዘማጥ ውስጥ የገቡ ጀግኖች እህትና ወንድሞቻችን አሉ። ጀግኖች እህትና ወንድሞቻችን እና ከዛ ምንም የሚቀንስበት ነገር የለም ለጀግንነቱ ነው ማለት ሪያሊቲው። ግን አንድ በጣም የሚያሳዝንና እንትን የሚለን ነገር አለ። ወንድማችን ይህን ነገር ሲጠልፍ አንድ ነገር ብቻ ነው የተናገረው። እንዲያውም ሰው አሁን ሪሰንትሊ አንድ አበሻ እዛ ውስጥ የተጠለፈው አውሮፕላን ውስጥ የነበረ ኢንተርቪው ተደርጎ በሰጠው ቃል መሰረት ምንም አውሮፕላኑ በሮ እስኪያርፍ ድረስ ምንም የምናውቀው ነገር እንዳልነበረ ነው የተናገረው። ወደ ሚላኖ እንሄዳለን ብሎ ብቻ አናውንስ አደረገ። ለምንድን ነው ሚላኖ የምንሄደው እያሉ ህዝቡ ተጨቃጨቀ። እዛ ውስጣቸው የነበሩ አልገባንም ምናምን ተባባሉ። መጨረሻ ላይ ጄኔቫ አረፈ። እንዴት ነው እዚህ ያረፍነው ምናምን ግራ ተገብተን ነበር አለ። ፖሊሶቹ መጥተው ፖሊስ ኢንሲደንት ብለው አናውንስ አድርገው እጃችሁን አትንቀሳቀሱ፣ ተመቀማጫችሁ ውስጥ እንዳላችሁ ተቀመጡ ምናምን ብለው እስኪነግሩን ድረስ ምን እንደሆነ ፍጹም ግራ ተጋብተን ነበር ፓሴንጀሮቹ ሁሉ ነው የሚለው። ስለዚህ በበረራው ወቅት ሰውየው ማለት ወንድማችን ገብረመድህን አናውንስ ያደረገው ነገር የለም። አውሮፕላን መጥለፉን የተናገረው ነገር የለም። ለምን እንደጠለፈ የተናገረው ነገር የለም። ዩዥዋሊ ይሄንን አይነት ኦብጀክሽኖች ስላሉኝ በዚህ መንግስት ላይ በሚደረገው ጫና ይሄንን ለማሳወቅ ምናምን ብለው አትሊስት በዛ ደረጃ ያኔ አናውንስ የሚያደርግበት አይነት ሁኔታ ነበር። ኦፖርቹኒቲው አላደረገውም።
ከወረደ ወዲህ ከአውሮፕላኑ ያደረገው ነገር የሰጠው ቃል ምንድነው? ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው፣ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛል፣ አሳይለም ነው ፈልገው። ለምን አውሮፕላኑ ጠልፈዝ ያመጣ እዚህ ስዊዘርላንድ አሳይለም ስለመረጥኩ ነው ብሎ ነው ቃሉን የሰጠው። እና ያ ሁሉ ጥያቄ ያስነስቷል። በሙሉ ብዙ አእምሮ ያለው ሰው እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው የሚል ነገር ጥያቄ ያስነስቷል። ይሄንን ዝግጅት በእንደዚህ መልኩ እንዳቀርብ ያስገደደኝ በእህቲቱ ያወጣቸው አንድ ወረቀት ነበር። ያ ወረቀት ብዙ ሰዎች ኮንዴም አድርገውት እንዴት እንደዚህ ትላለች፣ እንደዛ ታወጣለች፣ ይሄን ታወርዳለች፣ እኛ ጀግናችን ነው ይሄ ሰው ይሄንን ለማጋለጥ ነው ያደረገው ብለው የወሰኑ ሰዎች ያ ውሳኔያቸው ጋር የሚቃረን ሆኖ ስላገኙት እህቲቱ ያቀረበችው በጣም በጣም አሳፋሪ በሆነ መልኩ አንዳንዶቹ ሲተቿት፣ አንዳንዶቹም በተለያየ በመናቃቸው በነጻው ፕሬስ ተቋማት የወጡ አስተያየታቸውን ተዚህ አንድ ካዝን ተዛ ሌላ ካዝን የፈለጉ ያገኙ የሰውየውን ጅግንነትና ተቃዋሚነት ለኢትዮጵያውያኑ ሲያቀርቡ ሰንብተዋል። እኔ ወንድሞቼ የምለው ምንድነው፣ ገና ያልተጣራ ነገር ነው፣ በጥናት ላይ ያለ ነገር ነው። ለፈለገው ነገር ያደርግ። ይሄ ሰውዬ አሁን በእስር ላይ ነው ያለው እና ካዝኖቹም ሆኑ ዘመዶቹ ይሄንን ባልተጣራ ነገር ላይ ቃላችሁን እንደዚህ እያላችሁ ተሰጣችሁ፣ ጣታችሁን እየቀሰራችሁ የማይቀጣ ቅጣት እንዲቀጣ ልታስደርጉት ነው ብዬ ነው መፈራው። እዚህ ላይ ትንሽ መጠንቀቅ ያስፈልጋቸዋል። እኔ ከዚህ በፊት ይሄ በእኔ ፋሚሊ ላይ የደረሰ ነገር ነው። የቤተሰብ ጭንቀቱን እኔ እነዚህ ሰዎች አሁን ከሚወጡት እኩል የማውቀው ጉዳይ ነው። ምን አይነት ጭንቀት እንደደረሰብኝ፣ ምን አይነት ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ በዛ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ። እዛ የነበሩ ሰዎች እየመጡ የሚሉኝን የወንድሜን ጀግንነት ሲነግሩኝ የሚሰማኝ እኔ መሳቀቅ ይሄን ነው ልላቸው አልችልም ነበር። መጨረሻ ላይ የኔና የወንድሞቼ የቤተሰቤ ጉዳይ ነው የወንድሜ ጉዳይ ሆኖ የቀረው እና እነዚህንም ሰዎች በተቻለ መጠን ሴንሲቲቭ በሆነ መልኩ ማስተናገዱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የኛን ጊዜያዊ አጀንዳ ለመጠበቅ ብለን የሆነ ያልሆነ ነገር ብንቀባጥር ዞሮ ዞሮ ጉዳቱ በዚህ ፋሚሊ ላይ መሆኑን አትርሱት። በተለይ በወንድማችን በገብረመድህን ላይ መሆኑን አትርሱት። ሌላ አማራጭ ሊኖረው ይችላል። ይሄ አማራጭ ደግሞ ኔሰሰሪሊ ከኢትዮጵያ መንግስት ከሚለው ነገር ጋር ኮንትራዲክት ያደርጋል አያደርግም፣ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ አጀንዳ ያለው ሪያሊቲ ነው። ግን እኛ የእነሱን አጀንዳ ብለን አይደለም እንሄደው አሁን ያለ ነው የምናየው ያለው የዚህን ሰውዬ ሪያሊቲ ነው እና ጠንቀቅ ብለን ማስተናገዱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንዳልኩት የቅርብ ቤተሰቦቹ ጋር ተነጋግሬ እኔ አሁን እነሱ ነገሌ ገሌ ማለት አልፈልግም። ምክንያቱም ሌላ እነሱ ላይ ያለው ትኩረትና ጫና አሁን ፕሬሸር ይሄ ነው ልላቸው አልችልም። እነሱ ያሉት ነገር ይሄ ነው። በጣም 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 አስጨናቂ ሁኔታ ላይ ነን ያለነው፣ ብጥብጥ ላይ ነን ያለነው። ፎከሱኛ መሆን አንፈልግም። ይሄ በጣም የቤተሰብ እኛ በፐርሰናል ሌቨል የምንታገልበት ጉዳይ ነው። ግን እምነታቸው እነሱ ወንድማቸው እንደታመመ ነው። ይሄንን ገልጸውልኛል ክሊርሊ 100% ሹር ነን። እነዚህ ደግሞ ሐኪሞች ምናምኖች የሆኑ ሰዎች ናቸው፣ ዝም ብለው ያሉ ሰዎች አይደሉም። ይሄንን ተጠንቅቀን መገንዘብ ያስፈልገናል ነው ብለው ለዚህን አይነት ህመሙም ራሱ መንስኤ የሚሆነው የዛ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፖሊሲና በዛ በውስጡ በአገሪቱ ውስጥ የሚካሄደው አሳፋሪ እና አሰቃቂ ጉዳይ ለመሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ዋናው እኛ ትግላችን መሆን ያለበት ብዬ የምገመተው ይሄ ወንድማችን አሳልፈው ወደ ስዊዘርላንድ ከስዊዘርላንድ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመለሱት ብቻ ነው ፍራቻዬ። ምክንያቱም እዛ ኢትዮጵያ ከተመለሰ አይቀጡ ቅጣት ነው የሚቀጣው እና ትግላችን ፎከስ ማድረግ ያለበት ለምንም ጉዳይ ለምንም የሆነ ሃይጃክ ያደረገው ወንድማችን ጀግና ነው። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ እንኳን የአእምሮ መታወክ እንኳን ውስጥ ተወደቀ እዛ ውስጥ ሊያስወድቀው የሚያስችሉት ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ አንዳንድ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ደግሞ በዚሁ በቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከፓይሎቶች ጋር ውይይት አድርገው የጠቆሙኝ ነገር አለ። ይሄም በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ውስጥ ምን አይነት አስከፊ የሰራተኛና የአሰሪ ግንኙነቶች እንዳሉ ምን አይነት ኦልሞስት በተለይ በኢህአዴግ ደጋፊዎች ያልሆኑና በትግራዊ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ሰዎችን እንደ አሽከር የማግሏላትና የማመናጨቅ
ህይወታቸውን እንዲጠሉ የሚያስደርግ አይነት ገጽታ ያሳያቸው እንደሚኖሩ የገለጸልኝ አንድ ወንድም ያለ እና እነዚህ ፓይለቶች አሁን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንትተው ሩቅ ምስራቅ ውስጥ በፓይለትነት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ያገለግላሉ አለኝ እና እነዚህን ነገሮች ሁሉ ቴድ በጣም አመሰግናለሁ። ዳኛ ወልደ ሚካኤል መሸሻ ይባላሉ። ጀግና ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ በ2005 ላይ 192 ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቻችን የተገደሉ ጊዜ እንትናቸውን የሰጡት አስተያየታቸውን የሰጡት እና እንደነሳቸው አይነት ጀግኖች አሉ ነው የምለው በየጊዜው የኮበለሉ there is nothing wrong with that ተወንድማችን አሁን ተሰራው ስራ የሚወስድበት ምንም ነገር እንደሌለ ማወቅ ነው እና ለወንድማችን ጉዳይ ልመለስላችሁ አንድ ቴሪ ነው ማቀርበው ይሄ ነው ብዬ አይደለም የምናገረው ግን አንድ ቴሪ ነው ሰውየውን ወንድማችንን አእምሮውን ሊያስቱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ስንመለከት ይሄ እንደዚህ የመንቋሸሽ የመንገላታት የፓርቲውን ለምን ጆይን አላረጋችሁም የመባል yes now he was ዳኛው ለሚካኤል መሸሻ የቼርማን ነበሩ የኮሚቴውና የተሰየሙት በመለስ ዜናዊ ነበር እንዲህ አይነት ቦታ ስፍራ የነበራቸው ሰው ናቸው መጥተው ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ላይ ቃላቸውን የሰጡትና የኮበለሉት ወደዚህ ጉዳይ ወንድማችን ልመለስና ወንድማችን እንደዚህ አይነት አቺቭመንት በሮች በረጋግዶ የገባ እኔ ይቅርታ አድርጉኝ ከክላስሜቶች አውቃለሁ በጣም ብሪሊያንት የነበሩ ልጆች በጣም አብሶሉትሊ ብሪሊያንት አንዱ ወንድሜ ቴድ ነው በእንትን ጉድ ማርክ የሚሰጠኝ ድሮ ወንድሜ ቴድ አንዱ ነበር በጣም ብሪሊያንት ሆኑ ኤምአይቲ ገብቶ ፒኤችዲያቸውን አሁን ያገኙ ልጆች አውቃለሁ በራሪ ለመሆን ፈልገው ያልተሳካላቸው ያን ያህል የጠበበ በጣም ሴሌክቲቭ የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የነበረው ያለውም ደግሞም በዓለም ደረጃ የታወቀው በሴፍቲ ሬከርዱ በመናምኑ በዛ ምክንያት ነው በጣም ብሪሊያንት ሰዎች ነው የሚገቡት እዛ እና ያንን በረጋግዶ ሲገባ ይሄ ሰው ኤኩዊታብል በሆነ መልኩ ኢማጂን ያንን ሁሉ አቺቭመንት ያለ ሰው እንደዛ አይነት እንደ አሽከር ትሪትድ ሲሆን አእምሮ እንደሌለው ሰው ትሪትድ ሲሆን definitely ሁከት ሊፈጥርበት ይችላል definitely በዛ ላይ ደግሞ ሚስቴሪየስ በሆነ መልኩ ሌላ አጎቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር አጎቱ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ድንገተኛ ሞቶ ይገኛል ይሄ ሞቱ ምን እንደሆነ አይታወቅም ሚስቴሪየስ የሆነ ነገር ነው እና በዛን ጊዜ ግን ከ3 ወር ጀምሮ ነው ያለችው እህቱ በጣም ፐርሰናሊቲ ለውጥ አሳየ ወንድሜ በጣም የፐርሰናሊቲ ለውጥ አሳየ ዊዝድሮ አደረገ ቲፒካል ሲንድሮምስ ኦፍ ዲፕሬሽን እና ይሄ ዲፕሬሽን ወደ የት ሊድ እንዳደረገው አናቅም እና ጠንቀቅ ብለን ማስተናገዱ አስፈላጊ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እውነት ለመናገር በአሁኑ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ደርሶበት በእንደዚህ አይነት ሰቆቃና እንግልት ምክንያት ራሱን ስቶ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጸመ እድሉ ትልቅ ነው በስዊስ መንግስቶች ለመለቀቅም ሆነ ምንም እርዳታ ለመሰጠት እንዲታከም ለማድረግ በጣም ትልቅ ሰፊ እድል አለውና ያለው አማራጭ ይሄ ነው እንዴ ለምን የሰራውን ድርጊት አራከስክበት ከሆነ እኔ አይደለሁም ማራከቱን አይደለሁም እኔ ፊቴ ላይ ባለው ነገር ላይ ተነስቼ ብቻ ከልቤ ውስጥ ያለውን ነው ነግራችሁ ያለሁት ወንድሞቼ ምንም ደግሞ የሚያራክስ ነገር የለውም ወንድሜ ታሙም ቢሆን ይሄን ነገር ያደርገው የሚያራክስ ነገር የለውም እንደዛ በሽታ ላይ የሚጥለው የዛ አገር ፖሊሲዎች በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ የኤትኒክ አፓርታይድ ፖሊሲዎች ኢህአዴግን ለምን አልደገፍክም ግምገማ እኮ በየመስሪያ ቤቱ ነው የሚካሄደው ኢትስ ኖት ጀስት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በየሚኒስትሪው ግምገማ ይካሄዳል አንድ ወንድሜ የዛሬ 3 አመት ነው እንደዚህ የጻፈው አርቲክል አለ በሰፊው ያተተበት አርቲክል አለ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እሱና አንድ ጓደኛው ሲሰሩ እንዴት አድርገው የኢሃፓ አባል ግምገማ እየተገመገሙ መጀመሪያ በሳትል ሳጀሽንስ ይነገራቸዋል ይሄንን ፓርቲ ኮ ጆይን ብታደርጉ እዚህ ኮ እንደዚህ ብታደርጉ እዚህ ብትሳተፉ እየተባሉ የለም እኛ ይሄን ማድረግ አንፈልግም እኛ ከፖለቲካው ንጹህ ሆነ ስራችን እስቲ ኢማጂን ዳት ማተኮር እንፈልገው ስራችን ላይ ብቻ ነው እንደዚህ ሲሉ ቀስ በቀስ እያስወጧቸው ከስራ አንደኛው ራሱን ለመስቀል በቃ ይሄ ወንድሜ ብሶቱን አውጥቶ
ሙዝና ደረቅ ዳቦ እየበላን ራሳችንን ያስተማር ሰዎች ኢቭን እዚሁ ደግሞ መስሪያ ቤት ውስጥ በቂ ገንዘብ ስለሌለን በዚህ ደሞዝ ስለማይሰጠን እስከዛሬ ኢቭን ተዛም ግራጁዌት አድርገንም በእንደዛች በሙዝና በደረቅ ዳቦ የተዳደርን ሰዎች ነን ብሎ በኢትዮ ሚዲያ ላይ የጻፈው አርቲክል ነበር። የዛሬ ሜቢ about 3 years ago 3 ዓመት ይሆናል ወይ 2 ዓመት ይሆናል። ምናልባት አቶ አብርሃ እንደገና ቢለጥፍልን እናየው እንችላለን። ኤኒዌይ እንዲህ አይነቱ ነገር አለ እና በጣም ለእንደዚህ አይነት ሰው ትክክለኛውን ነገር በትክክለኛው መንገድ ይዞ የሚሄድ ሰው ህልውናውና ዓለሙ ሊናጋበት ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ደግሞ ድንገተኛ በዛ መሃል እንዲህ አይነት ፕሬሸር ላይ ያለ አጎቱ ሲሞት የበለጠው ነው ወደዛ ሊገፋ ሚስቴሪየስ በሆነ መንገድ መልኩ ሲሞት ማለት ነው። እና እድሉን እንስጣቸው። ቤተሰቡ በተቻለ መጠን የሚያዋጣውን መንገድ እንዲገፋበትና እንዲያድን እናርግ። ብዙዎቻችን የኔ ሰው ገብሬ ጋር ልናወዳድረው እንፈልጋለን። ይሄ የሚወዳደርበት ነገር አይደለም። የኔ ሰው ጉዳይ ሌላ፣ የወንድማችን የገብረመድህን አበራ ጉዳይ ሌላ። ካፕቴን ገብረመድህን የፈጸመው ራሱን በአሁኑ ጊዜ የምናውቀው ኮንክሪት ሪያሊቲው በሬፊጂነት ራሱን በስዊትዘርላንድ አሳልፎ የሰጠበት ድርጊት ነው። ወንድሜ ሰው ገብሬ ራሱን ሲያቀጣጥል ክሊርሊ አናውንስ አድርጎ ነው የታሰሩ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች እስካልተለቀቁ ድረስ ይሄ በዚህ በሀገራችን ባለንበት የሚካሄደው ሰቆቃና ችግር እስካላበቃ ድረስ እኔ ራሴን በማጥፋት ይሄ ምሳሌ ይሄን ነገር ፍቺ ያገኝለት ከሆነ ብዬ ይሄው ራሴን አርከፍክፍ ያገላለሁ ብሎ ራሱን አርከፍክፎ ራሱን ያቃጠለ አልቲሜት ፕራይስ የከፈለ ወንድማችን ነው። እኛን ስማችንን ያስለወጠ ከ15 ዓመት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተብለን ስንጠራ የተነበርን ሰዎች ሬዲዮ የኔ ሰው ኢትዮጵያ የተባልንበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። አልቲሜት ፕራይስ የከፈለ ሰው ነው። አናወዳድር። ጀግኖቻችን ጀግኖች ናቸው። ግን በህይወቱ የከፈለ ሰው ጋር አወዳድረን እንዲህ ነው ብለን እኛ የፈለግንበት ጉያ ውስጥ ባንሸጉጠው ይሄን ወንድማችን ደስ ይለኛል ነው ምለው። አክብረን ያዘው፣ እንርዳው፣ ቤተሰቦቹን እንርዳ። አሁን ፋንድ ያስፈልጋቸዋል። ጎኑ ጋር የሚቆም ሰውና ይሄን ነገር እስኪወጣ 1-2 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። በስዊስ የሕክምናም ሆነ የፍርድ ቤት ሂደት ውስጥ ገብቶ እስኪሰራ የሕክምና የፍርድ ህግ ባለሟል ይሆናችሁ በዚህ ላይ ቤተሰቡን ብትረዱ በጣም ጥሩ ነው። ኮንታክት ማድረግ ይቻላል። ተደወላችሁልኝ ኮንታክት ሚንሱንም ልሰጣችሁ እችላለሁ። በቀጥታ እነሱ ጋር ለመገናኘት የሚያስችላችሁን ብዙ አካውንት ገንዘብ ስለሚያስፈልግ በእኛ በኩል በተቻለ ውጭ ባለን ኢትዮጵያውያን በኩል ፋንድ ሬዝ አድርገን የተወሰነ አካውንት ተከፍቶ እዛ አካውንት ውስጥ እነሱ ፋሚሊ ኮንትሮል የሚያደርጉት አካውንት ውስጥ ከተን ለጥብቅናም ሆነ ለተለያዩ ነገሮች እንዲውሉ ለወንድማችን ገብረመድህን የሚውሉትን ነገሮች ብንረዳ ጥሩ ነው እና ምናልባት እህቱ ታለችው ነገር ላይ እኔ ትንሽ ለየት ያለ አስተያየት ያለ ነገር ቢኖር ምንድነው በምንም አይነት በአሁኑ ጊዜ ወንድማችን ገብረመድህን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የለበትም በምንም አይነት። ምክንያቱም ያልሆነ ነገር አንጥተው ምሳሌ ለማድረግ አይባል ታይቶ የማይታወቅ አይነት ቅጣት ሊቀጡ ይችላሉ። በዛ ብንጠነቀቅ ይሻላል ነው የምላችሁ። እንግዲህ የኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝን እዚህ ላይ አበቃለሁ። እናንተ ሌላ ነገር ካላችሁ ልታቀርቡልኝ ትላላችሁ። አስተያየታችሁም ለየት ያለ ሊሆን ይችላል፣ እንቀበላለን። ምንም ችግር የለም። እኛ ሁላችንም እኮ በአንድ በኩል ብቻ መመልከት አለብን ብዬ አልገምትም። ይሄ የኔ እንትን ብቻ ነው ይሄ የኔ አስተያየት ብቻ ነው እና ከሞላ ጎደል አይ ቲንክ የቤተሰቡንም አመለካከት ይደግፋል ብዬ ነው ገምተው እና እስቲ ይሄን አዳምጡና ኤልያስ ነጋሽ ሙዚቃ ነው ትዝታ እና ወደ ሌላ ወደ ዜናው እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይቀርታ
የኦህዴድ ሊቀመንበርና የወያኔው ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ በህመም ምክንያት ተነሳ። የወያኔ አገዛዝ በፖለቲካ እስረኞች ህመም ላይ እየቀለደ ነው። የአባይን ወንዝ አስመልክቶ ሱዳንና ግብጽ ዝግ ስብሰባ አደረጉ የሚሉት ናቸው። ለእነኚህና ለሌሎች ዜናዎች ዝርዝሩን እንሆ። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 767 አይሮፕላን ሰኞ ዕለት በበረራ ቁጥር 702 ከአዲስ አበባ ወደ ጣሊያን ሮም በመብረር ላይ እንዳለ በረዳት አብራሪ ተጠልፎ ጄኔቭ ማረፉ ታውቋል። የአይሮፕላኑ ጠላፊ ኃይለመድህን አበራ ተገኘ የተባለ የ31 ዓመት ወጣት ረዳት አብራሪ መሆኑ ሲታወቅ ረዳት አብራሪው አይሮፕላኑን ሊቆጣጠር የቻለው ዋናው አብራሪ ወደ መጸዳጃ ቤት በሄደበት ወቅት የአብራሪዎችን ክፍል በመዝጋት መሆኑ ተገልጿል። ኃይለመድህን አበራ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊቆይ ደህንነቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ አይሮፕላኑን ጠልፎ በጄኔቭ ማሳረፉንና እጁን በሰላም ለስዊዘርላንድ ፖሊሶች በመስጠቱ የፖለቲካ ጥገኝነት መጠየቁ ታውቋል። በጠለፋው ወቅት አይሮፕላኑ 202 መንገደኞችንና የአይሮፕላን ሰራተኞችን ጭኖ እንደነበረ ሲታወቅ በማናቸውም ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም። የአይሮፕላኑ ጠለፋ ዜና በሚነገርበት ሰዓት 39ኛው የወያኔ ምስረታ በዓል ላይ የነበሩ የወያኔው መሪዎች መረበሽ እንደነበረባቸውና የወያኔው ተላላኪ ረድዋን ሁሴንም ተሽቀዳድሞ አይሮፕላኑ ሱዳን ባረፈበት ወቅት ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ተጠልፏል ማለቱ ወያኔዎቹ በደመነፍስ እንጂ በመረጃ እንደማይሰሩ ታይቷል። ረዳት አብራሪው ኃይለመድህን አበራ ከአይሮፕላኑ አብራሪው መስኮት በኩል በገመድ መውረዱና በአይሮፕላኑ መደበኛ መውጫ ቢወርድ ችግርና ስጋት እንዳለበት በማሰብ መሆኑ ሲታወቅ የስዊዘርላንድ መንግስትም በአይሮፕላን መጥለፍ ወንጀል እንደሚከሰውና ይህም ለ20 ዓመታት እስር የሚያሳስር ወንጀል መሆኑን ሲገልጽ ወያኔ ደግሞ የስዊስ መንግስት አሳልፎ እንዲሰጠው ጠይቋል። በስዊዘርላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለረዳት አብራሪው የሰብአዊ መብት እንዲከበር ጥያቄውን የስዊዘርላንድ መንግስትም እንዲፈጽምላቸው አሳልፎ ለወያኔ እንዳይሰጡ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴም የስዊዘርላንድ መንግስትም ረዳት አብራሪውን ሰብአዊ መብት እንዲያከብርና የጠየቀውን የፖለቲካ ጥገኝነት መብት እንዲያከብርለት ማሳስቧል። በርካታ የፖለቲካ ታዛቢዎች ረዳት አብራሪው በሚበርበትና በመረጠው ሀገር ጥገኝነት ለመጠየቅ አማራጭ ያለው አይሮፕላኑ የጉዞ አቅጣጫ አስቀይሮ ጄኔቭ ማሳረፉ ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት በመኖሩ ነው በማለት አስተያየት ሰጡ ሲሆን ሌሎች ወገኖች ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ያለው የዘር መድሎና የአንድ ዘር የበላይነት አየር መንገዱን ከኢትዮጵያ እያስወጣ ለባዕድ እጅ ማስረከቡና ያለ ችሎታና ብቃት ከወያኔ ጦር በጡረታና በልዩ ልዩ ሰበብ የተሰናበቱ በአስተዳደር ስራ ተመድበው ዘረኝነትን በማስፋፋታቸው ብዙ ሀገር ወዳድ የአየር መንገዱ ሰራተኞች እያስከፋና እያበሳጨ በመሆኑ ለዚህም ተበሳጭቶ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ሰጥተዋል። በምግብ መንበረድ ለረጅም ጊዜያት በህመም ቆየውና ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሕክምና ወጪ ያወጣው የወያኔ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት እና የኦህዴዱ ሊቀመንበር አለማየሁ አቶምሳ ከስልጣንና ከኃላፊነቱ በወያኔ ኦህዴድ ተነስተዋል። ይህ ውሳኔ የተሰጠው የኦህዴድ ስራ አስፈጻሚ የተባሉት ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ ሲሆን ከዚህ ቀደም ወያኔ ያለማየሁ አቶምሳ መነሳት ያከላክል የነበረ ሲሆን አሁን ግን መፍቀዱ ታውቋል። አለማየሁ አቶምሳ ማን እንደሚተካው ለጊዜው የታወቀ ነገር ያለመኖሩ ምናልባትም ኦህዴድ ሌላ ዙር ስብሰባና ግምገማ ውስጥ ገብቷል ተብሎ ይጠበቃል። የኦህዴድ ስራ አስፈጻሚ አለማየሁ አቶምሳን በጤና ችግር ተብሎ ከስልጣኑ ያልቱት እንጂ ይጠይቅበታል ያሉት ወንጀል የለም። በወያኔ ቡድን መሪዎች ዘንድ ባለው ታማኝነትና ሎሌነት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ እንዲሆን የተደረገው ድሪባ ኩማ ከወያኔ ከፍተኛ ካድሬዎች ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባቱና ማስጠንቀቂያም እንደተሰጠው መታወቁ ታውቋል። ድሪባ ኩማ ለወያኔ ማስጠንቀቂያ የበቃው በእውቀት ላይ የታገዘ የሰው ኃይል በአዲስ አበባ አስተዳደር ይቀመጣል፣ በወሬና ባሉባልታ ብቻ የሚኖር ታጋይ ነንባዎችን አስወግዳለሁ ብሎ በመናገሩ የተበሳጩ የወያኔ ካድሬዎች ባቀረቡት አቤቱታ ሲሆን በንግግሩ የተበሳጩ የወያኔ መሪዎችና ከፍተኛ ካድሬዎች ከፓርቲ እውቅና ውጭ ትሰራለህ፣ የግል ዝናን ማስጠበቅ ትሞክራለህ በሚል ወቀሳና ግምገማ የደረሰበት ሲሆን ምክትሉ የተባለው አባተ ስጦታውም ከወያኔዎቹ ጋር በማበር ዛቻ እየሰነዘረበት ነው ታውቋል። አድማጮቻችን ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ነው።
የወያኔ አገዛዝ ዘረኛና አምባገነን አገዛዙን እድሜ ለማስቀጠል በየወቅቱና በየጊዜው በጦሩ ስም ዝግጅቶችን በማቅረብና በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በመመደብ ለመሸንጊያና ለዘረፋ ሲያመቻች መኖሩ የሚታወቅ ሲሆን ሰሞኑን ባከበረው የመከላከያ ቀንም ሁለተኛ ዓመቱን በሁሉም የጦር ክፍሎች ድል ሊያደርግ ሲያደረገ ሲሆን የአየር ኃይል መኮንኖች ግን የአባይን ግድብ እንዲጎበኙ ማድረጉ ታውቋል። አዲስ አበባ የቀድሞ ጦር ግቢ የሰማዕታት ሐውልት ለማሰራት የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን ሐውልቱ በረሃ ውስጥ ከደርግ ጋር ሲዋጉ ለተሰዉ ታጋዮች ነው መባሉ ማስቀርበዋል። ወያኔ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ እንኳን በባድሜ ከሻቢያ ጋር ተዋደቁት በሶማሊያ አስከራቸውን ለተጎተቱ ዜጎች እና ወታደሮች ሐውልት ሳይቆም ለሐዋልት አባላት ብቻ ሐውልት ማሰራቱ የወያኔን ንቀት መግለጫ ተደርጎ ተወስዷል። በሐውልቱ መሰረት ድንጋይ ማነው ስነ ስርዓት ላይ የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ ኃይለማርያም ደሳለኝና የወያኔ የጦር አለቆችን ተገኝተዋል። የወያኔ አገዛዝ ጸረ ሽብር በሚለው አፋኝና አጥቂ ሕጉ በመጠቀም በሽብርተኝነት ፈርጆ ያሰራቸው ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎቹ እስር ቤት ውስጥ በህመም እንዲሰቃዩ እያደረጋቸው ነው ታውቋል። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ጋዜጠኛ ወብሸት ታዬ፣ ጋዜጠኛ ሪዮት አለሙ፣ የአንድነት ፓርቲ አመራር አቶ ናትናኤል መኮንን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገብረመድህን በህመም እየተሰቃዩ ቢሆንም የወያኔ አገዛዝ መሪዎቹን ግን ሕክምና እንደነፈጋቸው ተገልጿል። ከዚህ ቀደም በመንግስት ግልበጣም ከታሰሩት ውስጥም ኮሎኔል ተስፋዬ ኃይሉ፣ ኢንጂነር ክፍሌ ስንሻው፣ አቶ አህመድ ነጂሳ በጠና ታመው ሕክምና በመነፈጋቸው ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን ተገልጿል። 54ኛው የግብጽና የሱዳን ቋሚ የጋራ ኮሚሽን በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ቃል ለመምከር በሱዳን ካርቱም እሁድ ዕለት ስብሰባ ማድረጋቸውን የሱዳን ዜና ምንጮች አስታውቀዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ የግብጽና የሱዳን ከፍተኛ የውሃ ሀብት ባለስልጣናትና ኤክስፐርቶች ተሳታፊ መሆናቸውን ተገልጿል። ይህ በ1959 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተቋቋመው ኮሚሽን ሱዳንና ግብጽ በአባይ ወንዝ ውዝግብ እንዳይፈጥሩና ከፈጠሩ በውይይት እንዲጨርሱ የተቋቋመ መሆኑ ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሱዳን ከታሪካዊ አጋሯ ከግብጽ እቅፍ በመውጣት በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ጉዳይ ዙሪያ ወያኔ ጋር ማበሯ ግብጽን አያስደስታት እንጂ ሱዳን ይህ እርምጃ መውሰዷ በድንበር መካለል ስም ሰፊ የድንበር ለም መሬቶችን ከወያኔ አግኝታበታለች። ግብጽ የወያኔና የሱዳን ሸሪክነትን ለማፍረስ ለማንኛውም ነገር ለማድረግ እንደማትቆጠብ ካልሆነና ግን በአባይ ግድብ ላይ የራሷን እርምጃ እንደምትወስድ የግብጽ ባለስልጣኖች ደጋግመው እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ የሚደረገው የደቡብ ሱዳን የሰላም ንግግር ምንም ማሻሻል ባላሳየበት ሰዓትም የተኩስ አቁም ስምምነታቸውን ሽረው ሁለቱም ወገኖች ውጊያ የጀመሩ ሲሆን አማጽያኑ በነዳጅ ሀብት የከበረችውን የማላካ ከተማ ማክሰኞ ዕለት ተቆጣጥረዋታል። የሱዳን መንግስት የኡጋንዳ ጦር አይሮፕላን በመታገዝ ከተማዋን ለመታደግ ያደረገው ሙከራ መክሸፉን ተዘግቧል። በርካታ የደቡብ ሱዳን ጦር ጄኔራሎችን ወደ አማጽያኑ እየገቡ መሆኑ የተነገረ ሲሆን የደቡብ ሱዳን ወታደሮች በኡጋንዳ ወታደሮች መታገዝ። አድማጮቻችን ሰዓታችን እያጠረን ስለሄደ ትንሽ ዜናውን ልናቋርጠው ተገደናል። ለማንኛውም ከዜናው በጣም ብዙ ዜናዎች የተከናወኑበት ሳምንት ነበር። በተለይ በሱዳን ጠረፍ ላይ አሁን ሰበር ዜና የምንሰማው 172 የሚሆኑ ወይም 77 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን ነው የምንሰማው። ይሄውም የሱዳን ሽፍቶች ዘልቀው መተማ ድረስ በመግባት ሰው እየሸሸና የሚገጥማቸውን ችግርና ሰቆቃ እየተናገሩ ነው። ብዙ ማስግሬቭ ውስጥ እየተቀበሩ ነው። እነዚህ የሚገደሉት የተገደሉት ሰዎች ጥሉ በሽፍቶች መካከል ይሄኛ ቦታ ነው ይሄኛ ቦታ ነው በማባባል የመጣ መሆኑን ነው የተናገሩት የሸሹት ሰዎችና ሴት ወንድ አላዩም። 4 ሱዳን ሽፍቶች ስለተገደሉ መጥተው በጠቅላላ ሰፈሩን ድምጧጡን እንዳጠፉት ነው የተናገሩትና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ይሄ ሁሉ የድንበር መካለል ሁኔታን አስመልክቶ እንኳን የደቡብ ሱዳንና የሰሜን ሱዳን ጉዳይ ላይ ያስታርቁ ቀርቶ የራሳቸውን ድንበር ማስከበር ያቃታቸው ሰዎች ናቸው ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው ኢትዮጵያዊ ሲታረድ ቆመው የሚመለከቱት። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም የሚያሳዝን የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ነገ ደግሞ በነገው ዕለት ይመስለኛል በእሁድ ዕለት የሚከናወን በሀገራችን ውስጥ በጎንደር ውስጥ በባህር ዳር ውስጥ ትልቅ ዴሞንስትሬሽን አለ እና የውም የአንድነት ፓርቲና የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የጠራው እንትን ነው ዴሞንስትሬሽን ነው
አንዱ በድንበር መካለል ጉዳይ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በአማራ ህዝብ ላይ የተሳለቀው ምክትል ሊቀመንበራቸው ወይም ምክትል የክልል አስተዳዳሪያቸው በሚለው በመቃወም ባዶ እግራቸውን እነዚህ ባዶ እግራቸውን የሚዟዟሩ ይያል ሲሳደብ የነበር ሰር አሁን ባዶ እግራቸውን የተዟዟሩ ነው ጥሪያቸውን ለባህር ዳር ነዋሪዎች ሲያስተጋቡ የሰነበቱት በድሬዳዋም የተለያዩ ሁከቶች እየተሰሙ ነው በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ኤኒዌይ እነሱን ከኢንተርኔት ልታገኙአቸው ይችላልላችሁ እንላለን ከመሄዳችን በፊት ሎካል ጉዳይ ኢሹ አለን ወደ ሎካል ኢሹ እንወስዳችኋለን ይሄውን በስልክ ላይ ወንድማችን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ወንድማችን ከበደ ኃይለ ማርያም ይገኛል ጤና ይስጥልኝ ወንድሜ እንደምን አለ ሄሎ አተከበደ አለ በስልክ ላይ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አተከበደ ይሰማል አዎ ሄሎ ይሰማል በሚገባ ይሰማል ይሰማል እሺ ይሰማል አቤት ጤና ይስጥልኝ አተከበደ እንደምን አለ ቀጥል አንድ ትንሽ ሰዓት ናት ያለችን አይሰማኝም እንዴት ደህና ነው ወይ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በኩል በደንብ ትሰማናለህ በእኛ በኩል በደንብ ትሰማናለህ ለምን በአንተ በኩል እንደማይሰማ አልገባኝም ይሰማል አሁን እሺ ያው እሁድ የሚመጣው እሁድ ጠቅላላ ስብሰባ በማርች 2 ኤድመንት ስትሪት ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላላ ስብሰባ አለ በዛ ላይም የፌስቲቫሉም ሆነ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እስከዛሬ ድረስ የሰራውን ሪፖርት ያሰማል